सतगुरां दे हजूर जुड़न बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन। सतगुरु जी की रहमत बख्शिश का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियां पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु कृपा नाल गुरु के चरणों में बह के वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज का ये पावन बचन गुरु अर्जुन देव महाराज जी की पावन रसना तो उचारण होया साडे भले हित। सतगुरु सोझी दिंदियां बाणी अंदर समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे जिहड़ा ओदी रज़ा विच चल पैंदा है उस दे अंदर सचियारता आ जाती है, वो सचियार हो जाता है। उहदे अंदर जो कूड़ दी झूठ दी कंध है पाल है वो टुट जाती, जिन्हों उहदे हुक्म ते तुरना आ गया, जिन्हों उस वाहिगुरु दी रज़ा दे उत्ते चलना आ गया। इसलिए सतगुरु कहंदे उहदे हुक्म ते चल। उहदी रज़ा की है उस नूं समझ। ते जिन्हां ने उहदी रज़ा समझ लई, जिन्हां ने उहदा हुक्म बुझ लिया, सतगुरु कहंदे उन्हां दे अंदर हौमै नहीं रहिंदी। जिहड़ा हुक्म नूं बुझ लैंदा है। इसलिए तू उहदे हुक्म ते चल पै, उहदी रज़ा ते। साडा मन बड़ा चलाक है, ये कोई ना कोई तर्क कोई ना कोई दलील लभ ही लैंदा है अपने बचाव के लिए। मन अक्सर अपने बचाव वास्ते कुछ ना कुछ यतन करता रहता है। जदों भी असी सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं, कीर्तन कथा सुनते हैं, पाठ करते हैं, तो जदों ही मन सानू लगता है कि हुण जुड़ जाएगा, उस वक्त कोई ना कोई विचार पैदा हो जाता है। वो फुरना वो विचार मन विच पैदा होना वो इस गल का संकेत है कि मन नू अपने आप ते खतरा महसूस हो रहा है कि वो मर जाएगा। इसलिए मन कुछ ना कुछ विचार पैदा कर लेंदा है, मन कोई ना कोई ख्याल पैदा कर लेंदा है, जिस करके जुड़दा जुड़दा ये रह जाता है। मन कोई ना कोई विचार सोच लवेगा, कुछ ना कुछ ख्याल आ जाएगा तुहानू परिवार का, अपने बच्चों का, अपने काम धंधे का, किसी अपने मित्र सज्जन का, कोई पैसे का, कोई फ्यूचर का, कल की कोई विचार आ जाएगी। जो पिछे बीत चुका है वो आ जाएगा। जिहड़ा तुहाडे नाल कोई नफरत करदा है, कोई वैर विरोध करदा है, उहदा ख्याल आ जाएगा। बस उहदा ख्याल आ जाना, कुछ भी ख्याल आ जाना, ये मन का बचन का आहार है। गुरु का शब्द पढ़द्या पढ़द्या मन हौली हौली मर जाता है, पर मन मरण तो बचना चाहता है, इस करके वो फुरने ख्याल विचार पैदा कर लेंदा है। इसलिए असी हार जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जी मन तो जुड़ता ही नहीं, छड्डो परां, फिर की करना पाठ करके। मन विच तां होर ही ख्याल चलते रहते हैं। सतगुरु कहते कि ये मन बड़ा चलाक है, बड़ा चंचल, बड़ियां चतुराइयां करता है, बड़ियां सियाणपां वरतदा है। क्योंकि ये मन मरना नहीं चाहता। तो सतगुरु कहते जद तक मरदा नहीं उदों तक उहदे दर ते जन्मदा भी नहीं है। जदों तक मरदा नहीं
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਤਾਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀਵੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨ ਭੱਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮਗਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਜਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਠ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼, ਮੈਂ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਜਿਵੇਂ ਨੌਕਰ ਕਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲੈ,
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਛੱਡ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ, ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਈਰਸ਼ਾ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਗਣ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਤੋਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ, ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਤੋਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਤੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਰੱਖ। ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਆ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ, ਹਮ ਸਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਵਿਗਾੜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਔਗਣ ਨੇ। ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਦੇ ਮੱਤ ਸਮਝਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸੋਝੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਢਿਆ, ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ, ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ।
ਤੂੰ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਠਾਕੁਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਈ। ਹਾਰ ਕੇ, ਥੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਆਪੋ ਤਾਪ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਾਕ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਕਿ ਹੱਬੇ ਸਾਕ ਕੁੜਾਵੇ ਡਿੱਠੇ ਤੋ ਪੱਲੇ ਟੰਡੇ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਸਾਕ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। अब हम चली ठाकुर पै हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। जे तू रखना चाहे रख, मारना चाहे मार। मार के दब के भजा देना चाहे तां भी तेरी मर्जी। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है टार। सतगुरु की कहते बाणी में, सतगुरु कहते कबीर साहब की कहते, कबीर साहब कहते मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। कि मैं रब दे दर आके बह गया, बेशक वो ना पूछे, बेशक वो मेरी खबर ना पूछे, मेरी गल ना पूछे, मैं बैठा ओदे दर। इसलिए हे वाहिगुरू, जिवें तेनू भाउंदा तू उवें रख लै, मैं उवें ही राजी हाँ। भाई मंझ ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਚੌਧਰਪੁਣੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, पर मैं गुरु का लड़ नहीं छड़ना। सतगुरु कहते वेख लै, बड़े दुख भोगने पैणगे। वो कहता जी सब दुख भोग लूँगा, पर तुहाडा लड़ नहीं छड़ना। बड़ियां मुसीबतां चलनियां पईयां, बड़े दुख भोगने पे, घर तक विक गया, लोकां दे ताने मेहने सुनने पैंदे, घर पिंड छड्डना पै गया। अपना घर छड्डना सौखा नहीं हुंदा। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਆਪਣਾ ਛਕਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਵੇਂ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਲੱਕੜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਵੇਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਛਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਦਰ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਦਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਏ, ਹਮਾਰਾ ਖਸਮ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਖਸਮ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ। ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਰ, ਉਹਦਾ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ, ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਵਾਸਾ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਚਰਚ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਚਰਚ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਭੇਜੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਰਚ ਸੀ, ਚਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੇਖਣੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਰਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਠਾਏ, ਹਮਾਰਾ ਖਸਮ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੇ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਕੀਰਣ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ, ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਦਮੀ ਨਾ ਈਸਾਈ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਗਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸਾ। ਧਰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਸਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਵ ਇਜ਼ ਗੋਡ ਐਂਡ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਲਵ, ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਡ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਧਰਮ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਭੇਖ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਈਸਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ, ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਹ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਂਗੂ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੀਦਾ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਠਾਏ ਹਮਾਰਾ ਖਸਮ ਸੋਏ। ਮੇਰਾ ਖਸਮ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ। ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਛੱਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਛੱਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋ, ਅਸਮਾਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਈਏ, ਅਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ, ਇਹੀ ਅਸਮਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਸਮਾਨ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਛੱਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਰਾਖ, ਰੱਖਣ ਹਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਤੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰਿਆ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
सतगुरु कहते बिन गोबिंद नहीं दिसै कोई, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼, ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵਜਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਹਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਘੱਟ ਘੱਟ, ਹਰ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਤਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਆਪ, ਤਿਸ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁੱਠਾ, ਆਪ ਵਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਛ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪ, ਆਪਣ ਭਾਣਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੀ ਕਿਛ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਨਾ ਸਾਜੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਢਾਹੇ, ਪੁੱਛ ਨਾ ਲੇਵੈ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪ, ਆਪਣ ਭਾਣਿਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਰਜ਼ਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੋ ਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿੱਥੈ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮਿੱਤਰ, ਬੱਚੇ, ਪਤਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਸਹਾਈ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣਿਆ। ਬਸ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ।
ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਝੂਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਝੂਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ। ਲਾਥੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਸੂਰੇ ਲੱਥ ਗਏ, ਝੂਰੇ ਮਿਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ। ਜਪ ਜਪ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਝੂਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀਐ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਬਸ ਇਹੀ ਲੋਚਾ। ਲੋਚਨ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੋਚਾ, ਲੋਚਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲੋਚਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸਭ ਵੇਖ ਲਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲੋਚਾ ਪੂਰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਿਖੇਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।